हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत देख आज आम देखा मोर पंचम श्रेणी क्लास 5 रो चैप्टर 4 है पाठ 4 आम समस्ते जात्री 2 है ठीक अच्छे। तो ये कौन आम शिखा ना आम शिखा जोगफल समान कर शिखा ठीक अच्छे। तो देख निम्नलिखित प्रत्येकटी दुईटी संख्या स्तंभ अच्छी प्रत्येक स्तंभर संख्या और से जोगफल को भल भाव देखा स्तंभ दुईटर जोगफल को आम सामान करने कौन करवा ना स्तंभ मध्य संख्या जोड़ी को अदल बदल करवा अदल बदल कर संख्या जोड़ी को कागज लिखि रखा और सर्वनिम्न संख्या जोड़ार अदल बदल कर जोगफल को सामान करने को चेष्टा करवा जदि 2 और 5 को अदल बदल करवा तेरे जोगफल कौन परिवर्तन हो देखिए एक संख्या जोड़ा को अदल बदल कर देखा एपरी क्या संख्या जोड़ा बाछा जार कि अदल बदल कले स्तंभ दुईटर जोगफल सामान रहा। तो देख आम 2 जगह को 5 को आने 5 जगह को 2 को ना है। तो ये कौन परिवर्तन हम तो ये जब 5 आने भारी ताने ये केते बढ़ी ये 3 बढ़ीज है ताने यहाँ 21 है ये जब 2 के आने भारी ताने यहाँ 19 है बुझीपार। तापर एटा सेमती देख लिखिपार जोड़ी गुड़िक तापर कहला कौ दुईटा संख्या को अदल बदल कले आमर अंक संख्या माने आमर जोग संख्या सामान हम है। देख एटा 2 जगह को आम 3 आने भारी ये 3 जगह 2 लिखिदे ताने यहाँ मिस 4 है 4 7 11 11 9 11 9 20 है यहाँ के 20 है एपटा से देख जिते आम ये 2 करवा 2 4 6 6 5 11 11 9 20 यहाँ भी 20 हो तो 2 पर्याय अंक तो सामान हम बोली कहला सामान कले बुझीपार सामान कले कि नहीं। तापर ये सेम देख कौ संख्या को आम चेंज कले 9 जगह को 5 आने सरी ये 9 आने ये 5 आने ताने 9 7 16 है 16 ये तापर 16 ये आमर 12 आउ 15 है 16 12 15 16 15 31 31 ये 12 31 10 41 2 है 43 है केते 43 तापर एपटा से कर 5 11 5 16 16 ये 43 26 1 27 16 27 16 27 के 7 7 13 3 1 2 1 3 33 तो एपटा भी 43 है 2 1 3 1 4 43 तो 2 पर्याय 43 43 हम 43 एपटा भी 43 तापर नेक्स्ट तापर ये सेमती बदल है 13 जगह को 11 आण 11 जगह को 13 नियो है तो यहाँ है तापर आउ कौ दुटा चेंज करवा ना ये 15 जगह को 17 आण ये 17 जगह को 15 आण है एथर ऐड कर 3 7 10 10 10 19 19 ये 3 19 ये 3 22 22 है ताने एटा काटि दूसरी है 22 मैंने 2 रखी 2 2 2 2 1 3 3 1 4 1 5 2 7 तो 72 है एपटा 72 हो देख 5 1 6 है 6 2 8 सॉरी 5 1 6 6 1 7 7 5 12 12 मैंने 2 रखी 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 2 7 72 है 2 पर्याय 72 72 है कौन है से दुईटा देख संख्या आ जगह को आम 81 करवा आ जगह को आम 77 करवा आउ गोटे चेंज करवा कौटा ना आ जगह को 82 करवा आ जगह को 78 करवा तो ये मिस मिसेल 2 पर्याय सामान आसो देख 8 1 9 9 9 18 18 बोले लगाट 18 बोले 18 बोले 1 8 रखिए 1 8 एटा है 8 1
ଆଠ ଆଠ 16, 16 ଏକ 17, 17 17 7 17 7 24 ହେଲା 17 20 24 24 ଇଏ 8 24 8 32 16 17 17 7 7 14 24 24 8 32 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା 3 6 28 ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ 7 8 15 ହେଲା 7 8 15 15 3 18 18 4 22 18 4 12 22 ଏଇଟା ତ ହଉନି। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦେଖିବା ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା କରିବା 79 ହେଲା 79 83 କରିବା ହେଲା। ଏଠିକି 79 କରିବା, ଏଠି 83 କରିବା। ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି କି ଏଠି କଲେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ 81 ଜାଗା 77 ଜାଗାରେ 81 ପକେଇବା, এটা অল্টারনেট করা হয়েছে না, এটা এ জায়গাও এটা আ জায়গাও করা হয়েছে না। এটা ବି ସେମିତି କରାହେଇଛି ହେଲା। ଆ ଜାଗାକୁ ଏଇଟା କଲେ ଆମର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାନ ଆସୁଛି। 322 322 ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭରେ କରାହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ଇନ୍ଧନ ହିସାବ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯଥା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 5ରୁ ହେଲା 15 ଲିଟର, କାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 15ରୁ 50 ଲିଟର ଏବଂ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ 150ରୁ 500 ଲିଟର ଏବଂ ରେଳଗାଡ଼ି ପାଇଁ 5000 ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯେ ଇନ୍ଧନର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାର କି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଧନରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଗୋଟେ ବସ୍ର ଟାଙ୍କିରେ 28 ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ତେଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ 75 ଲିଟର ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମିଶା ହେଲା। ତେବେ ବସ୍ର ଟାଙ୍କିରେ ମୋଟ କେତେ ଲିଟର ତେଲ ରହିଲା? ତ ମାନେ କ'ଣ କରାହବ? ମୋଟ କହିଲା ମାନେ ମିଶାଇ ଦେବ ଦୁଇଟା ଯାକ 28 ଆଉ 75 ସେଇଟା। ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କିପରି ଆମେ କରିବା? ମନେ ରଖିଛ? ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଏଟା ହଁ ଲେଖିବ। ଜାଣିଛ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବାର। ଯଦି ବି ଜାଣିନ ଏବେ ଦେଖ ଶିଖିଯିବ ହେଲା। 28 ଆଉ 75 କି ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ ଘରେ 8 6 ରହିଲା, ଆର ଏକ ଘରେ 5 ରହିଲା। 8 5 13 ହେଲା। 13 ମାନେ 1 10 3 1 13 ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା 10ଟି 1 ହେଲା। ଏଇଟା 1ର ଅର୍ଥ 10 ଜାଗାରେ ଅଛି ମାନେ 10ଟା 1 1 10 1 10 ମାନେ 3 3 ଅଛି 10 1 ଜାଗାରେ ଅଛି 3 3 1 ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଇ 1ଟା 10 ଜାଗାର ଏଇଠିକି ପଳେଇବ, ଆଉ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି 7 2 ଥିଲା 7 2 9 1 10 ଶୂନ ରଖିକି 100 ଜାଗାକୁ ପଳେଇବ 1। ତା ମାନେ 100 କେତେ ହବ? 13 ହବ। 113 113 ହବ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 49 ଆଉ 89 ଦେଇଛି ହେଲା। 49 ଆଉ 89 ତା ମାନେ 49 99 ମାନେ 9 ଜାଗା 9 ତଳେ 9 ରଖିଦବ ହେଲା। ଆର 9 ତଳେ ଆର 9କୁ ରଖିବ। 1 ଜାଗା ତଳେ 1 ଜାଗା 10 ଜାଗା 4 ଅଛି, ଏଠି 8 ଅଛି 4 ତଳେ 8 ରଖିବ। ତାପରେ ମିଶା 9 9 18 18 ମାନେ 1ରେ 8 18। ତା ମାନେ ଏଠି 1ଟାକୁ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ? ଏଇଠିକି ନେଇଯିବ ହେଲା। ତ 8 ଇଏ 4 12 1 13 3 ରଖିକି ଏଇ ଯୋଉ 13 ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଇ 1ଟାକୁ ପୁଣି ଏଇଠିକି ନେଇଯିବ। ତାମାନେ 100 ଜାଗାରେ 1 ରହିବ। ତାମାନେ କେତେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ତମର? ଏଠି 1 ଆସିଲା, ଏଠି 3 ଆସିଲା, ଏଠି 8 ଆସିଲା। 138 ହବ ତମର ଉତ୍ତର। ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ କର। ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠାରେ ସମ୍ଭବ ସହଜ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି କରିବା। ଦେଖ କେତେ କେତେ ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଏଠି କରୁଛି ମୁଁ 15 ହେଲା କୁ 79 ଦେଇଛି। 15କୁ 79 ଦେଇଛି। 79 ଦେଇଛି। ଯୋଗ କରିବ ଦେଖ 9 5 14 4 ରଖି 1 ଏଠି 1 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। 7 1 8 1 9 94। ଦେଖ 5 9 5 14 4 ରଖି 1ଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ। 7 1 8 1 9 94 ଆସିବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ସେମିତି 2ଟା ଦେଖ 42 ମିଶାଣ 19 ଦେଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା 9 9 18
18 ମାନେ ଏଇଠି ଏକ ଅଙ୍କଟା 8 ରହିଲା, 8 ଏଇଠି ଲେଖିବ, ଏକଟାକୁ ଏକାନେ ଲେଖିବ, 4 1 5 ଇଏ 9 14, 14 ହେଲେ 7 ଜାଗାକୁ 1 ପଳେଇବ, 148। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 38ରେ କେତେ ଦେଲା 35 ମିଶେଇବାକୁ ଦେଇଛି, ତ 8 5 13, 3 ରଖି 1, 3 3 6 1 7, ତାପରେ 4 ବିଟଟା ଦେଖ 5 ମିଶାଣ ହେଲା, 8 9 99, ସରି ଏଟା ଏମିତି କର, 5 ମିଶାଣ 99, 99 ଦେଲା ମାନେ 10 ଜାଗାରେ 8 ଅଛି, ତ 5 ଜାଗାରେ 1 ଜାଗାରେ 5 ତଳେ 9 ଲେଖିବ, ତ କେତେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 ଅଛି, ଛାଡ଼ ଲେଖନ, ତ 5 9 5 14, 4 ରଖି 1, ଏଠି 1 ପଳାଇବ, 8 1 9, 94 ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, 5 ବିଟ ଦେଖ, 5 ବିଟ ଦେଖ, 5 ବିଟ ହେଲା ଦେଲା 76 ମିଶାଣ କେତେ ଦେଇଛି 28 ଦେଇଛି, ତ 6 8 14, 4 ରଖି 1, 1ଟା ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ତାପରେ 7 1 8, 8 2 10, 104, 7 ଜାଗାକୁ 1 ପଳେଇବ, 104 ଆଇବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ସେମିତି 6ଟା ଦେଖ, 6ଟା ତମର କରିବ, ଦେଖ ଟିକେ ପଢ଼ୁ ନେବା, 6ଟା ଦେଖ 69 ମିଶାଣ କେତେ କହିଛି 20 କହିଛି, 20 କହିଛି ମାନେ 9କୁ 0ରେ ମିଶାଇଲେ 9, 6 2 8 ହେଲା, 8କୁ 8 ହେଲା, ଏଠି ହବ ଉତ୍ତର, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ତମର ଦେଲା ଯୋଗ ଓ ବିয়োଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଦେଖ ଏହି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଯଦି 46 ସହିତ 21 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 67 ହୁଏ ହେଲା, ତେବେ 67ରୁ ଫେଡ଼ିବ 21, ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଫେରିଲେ ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ତ କେତେ ହବ ତାମାନେ 46 ହବ ହେଲା। ସେମିତି 67ରୁ 46 ଫେଡ଼ିବା, 67ରୁ ଏଇଟା ବି ଫେରିଲେ 21 ଆଇବ, କେତେ ଆଇବ 21 ଆଇବ, ଜାଣିପାରୁଛ। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖ 287ରୁ କେତେ 98 ଫେରିଲେ କେତେ ଆସିବ 199 ହେଲା, ସେମିତି 287ରୁ ପୁଣି 98 ଫେରିଲେ 198 ଫେରିଲେ, ସରି 199 ଫେରିଲେ, 199 ଫେରିଲେ କେତେ ହବ ଦେଖ, କେତେ ହବ ନା 98 ହବ ଉତ୍ତର, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଫେରିଲେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଫେରିଲେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଫେରିଲେ ଏଇଟା ଆସିବ, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ଆସିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖିଲ 4ଟା, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଯଦି 198 ମାଇନସ୍ 98 ତା ମାନେ କେତେ ହଉଛି 198ରୁ 98 ଗଲେ, ତେବେ 100, ଆଚ୍ଛା 198 ମାଇନସ୍ 98 ଦେଇଛି, ତେବେ 100ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 98 ହବ, ତା ମାନେ 100ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 198 ହବ, 98 ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ। ତାପରେ 198ରୁ କେତେ ଫେରିଲେ 98 ହବ, ତ 100 ଫେରିଲେ ହବ, କେତେ ଫେରିଲେ ହବ 100 ଫେରିଲେ ହବ, ଏଟା ଫେଡ଼ାନ ଯା, ଏଠି ଫେଡ଼ାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇନି, ଏଠି ଦେବା କଥା, ଏଟା କେତେ ଦେବା କଥା 198 ମାଇନସ୍ 98 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ଦେବା କଥା ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ 872ରୁ 672 ଗଲେ କେତେ ହଉଛି ରହୁଛି ତମର 200 ହେଲା, ତ 200ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 872 ହବ, 200ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 872, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହବ, ତା ଅର୍ଥ 6 7 2 ଲେଖିଦବ ଏଠି ମିଶାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରିଛି 872ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ 672 ହବ, କେତେ ଫେରିଲେ 672 ଏଇଠି ଅଛି, 872 ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣଟା ନାହିଁ 200 ନାହିଁ, ତା ମାନେ 200 ଲେଖିଦବ, ଫେଡ଼ାନ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯୋଉଟା ନଥିବ ସେଟାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଆଧାରରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କହିଛି। 78 ପ୍ଲସ୍ 164 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 242 ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ଲିଖିବ 242 ମାଇନସ୍ 78 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି, ତା ମାନେ କୋଉଟା ଦେଇନି 164 ଦେଇନି, ତ ଲେଖିଦବ। ସେମିତି 242ରୁ 164 ଫେରିଲେ କେତେ ହବ 85, ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଲା କୋଉଟା ଦେଇନି 78 ଦେଇନି, 78 ଫେରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଦୁଇଟା କରିବା, 1 3 0 1 ହେଲା ରୁ 839 ଫେରିଲେ କେତେ ହବ, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, କୋଉଟା ଦେଇନି 462, 462 ହବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ 1301ରୁ 462 ଫେଡ଼ିବା, 462
ଫେଡ଼ିବା ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ତାମାନେ କୋଉଟା ଦେଇନି 839 ଦେଇନି ଏଠି ଲେଖିଦେବା 839 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯେମିତି ଦେଖ 784 921ରୁ କେତେ ଦେଇଛି 921ରୁ 137 ଫେଳିଲେ ଏତିକି ହଉଛି। ତାମାନେ ତମେ 784ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ଏଟା ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା 137 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ 921 ହବ ହେଲା। ପୁଣି ଏଟା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ହେଲା ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲା ଏଟା ବିয়োଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ ଏଟା ବିয়োଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି ଏଟା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 784 ମାନେ 921 ଏମିତି ଦେଇଛି କି ନା। ତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ଏଇଟା ଆଣିବାକୁ ତାମାନେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବା ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବା ହେଲା। ତ ଏବେ ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଣିବା ତାମାନେ କଣ କରିବା ଫେଡ଼ିବା। ଦେଖ କେମିତି ଫେଡ଼ିବା ନା 784ରେ ଆମେ 139 ମିଶେଇଲୁ 139 ନା ଏଇଟା ନା 137 ସରି 137 ହେଲା 137 ମିଶେଇଲୁ 921 ହେଲା। ତ ଏବେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ 921ରୁ ଫେଡ଼ିବା କେତେ 784 ଫେଡ଼ିକି ଆମେ ଆଣିବା 137 ହେଲା। ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ମିଶାଣ ଗୋଟେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବ ଏଇଟା 7ଟା ପିଲା 7ଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖି ଦଉଛି ନହେଲେ ଆଉଥରେ 7 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲେ ସେମିତିଆ କରିବ 824ରୁ 590 ଫେଡ଼ିବ ଫେଡ଼ିଲେ ଆସିବ କେତେ 234 ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶାଣ କରିବା ଦେଖ 590ରେ ଯୋଗ କରିବା 234 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 824 ବୁଝିଲା। ଗୋଟେ ଯୋଗରେ କରିବ ଗୋଟେ ବିଯୋଗରେ କରିବ ହେଲା। ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ଥିଲେ ମିଶେଇବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ଥିଲେ ଫେଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଲା ଇନ୍ଧନର ଅଧିକ ହିସାବ ହେଲା। ଇନ୍ଧନର ଅଧିକ ହିସାବ ଗୋଟେ ମିନି ବସରେ 18 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଥିଲା। ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଇନ୍ଧନ ମିଟର 65 ଲିଟର ସୂଚାଉଛି ହେଲା। ମିଟରଟା 65 ଲିଟର ତାମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟରରେ ଯାଉଛି ସେ 65 ଲିଟର। ମିନି ବସ୍ ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ଲିଟର ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ 18 ଲିଟର 65 ଲିଟର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଡିଜେଲର ପରିମାଣ କେତେ କରିବ ନା 65ରୁ 65ରୁ କଣ କରିବ ନା 18କୁ ଫେରିଦବ। ଦେଖ କେମିତି ଫେଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଫେଡ଼ାଣ କରାହେଇଛି ଦେଖ 5 ଅଛି 5ରୁ ଏଇଟା 8 5 8 ଭିତରେ ବଡ଼ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା 1 10 ମାନେ 10 ଦେଖିବା 18 ପ୍ଲସ୍ 47 କେତେ ହେଲା 65 ହେଲା। 18 ପ୍ଲସ୍ 47 18 ପ୍ଲସ୍ 47 କେତେ 65 ଏଇଟା ଦେଖିବା ପରେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ 65 ଲେଖିଦେବ 65 ମାନେ 10,006। ତ ଦେଖ 65 ମାନେ ଏକ ଜାଗାରେ 5 ଲେଖିଦେଲେ 10,006 ଲେଖିଦେଲେ। ସେମିତି ଆର 18 ମାନେ 10 ଜାଗାରେ 1 ଆଉ 1 ଜାଗାରେ 8 ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଫେଡ଼ିବା ତ ଏଠି ଦେଖ 1 ଜାଗାରେ 5 ଅଛି ଏଠି 1 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି ତାମାନେ 5ଟା ସାନ ହେଇଗଲା 8ଠୁ। ତ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଉପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ତ କଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ 10 ଘରୁ 1 10 ଆଣିବା ତାମାନେ 10 ଆସିବ 10 ଘରୁ ଆସିଲା ମାନେ 10 ଆସିବ ତାମାନେ 10 ଇଏ 5 15 ହେଇଗଲା। 15ରୁ 8 ଗଲେ 7। ସେମିତି ଏଠି ଆଉ କେତେ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଅଛି 4 ସରି ଏଠି କେତେ 6 ଥିଲା 6 ଥିଲା ମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଏଠି ତମର କେତେ ହେଇଯିବ 5 ହେଇଯିବ 5ରୁ 1 ଗଲେ 4 ହେଲା 47 ଆସିଲା। ତାମାନେ 18ରେ 47 ମିଶେଇଲେ 65 ଆସିବ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଲା 82ରୁ 37ର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲରେ। ଦେଖ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କର ଦେଖ ଏଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2 ଆଉ 7 ତ 2ରୁ 7 ଯିବନି ତାମାନେ 10 ଘରୁ 1 ଘରକୁ ଆଣିବ ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ହେଇଯିବ ତମର ଏଠି 2 ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠୁ 10 ଆସିବ ତାମାନେ 12 ହେଇଯିବ। 12ରୁ 7 ଗଲେ 5 ତ ଏଠି 5 ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି କେତେ ଏଠି 8 ଥିଲା 8 କାଟିଦିଅ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା 7 ହେଇଗଲା 7 7ରୁ 3 ଗଲେ 4 ହେଲା ଏମିତି କରିବ। ତାମାନେ ଆସିଲା
37ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 42 ଆସିବ? କେତେ ମିଶାଇଲେ ନା ଆମର 45, ଉତ୍ତର ଆସିଛି କେତେ? 45 ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ସେମିତି କର, 7ରୁ 1 ଗଲେ ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଉପରେ ଏକ ଘରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଅଛି ତ ଖାଲି ଫେଟି ଦେବ। 7ରୁ 1 ଗଲେ 6, ଏଇଟା ଅଛି 5ରୁ 1 ଗଲେ 4, 46। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ 3ଟା ଦେଖ, 3ରୁ 9 ଯାଉନି, ଏଇଠି 1 10 ଆଣିବ 13 ହେଇଯିବ, 13ରୁ 9 ଗଲେ 4 ହେଲା, ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ 1, 1ରୁ 1 ଗଲେ 0। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ 9ରୁ 1 ଗଲେ, ଏଠି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9ରୁ 1 ଗଲେ ଏକ ଘରରୁ ଏକ ଘର ଫେଡ଼ା ହେଉଛି ହେଲା, 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, ଏଠି ଅଛି ଆଉ 4, 4ରୁ 2 ଗଲେ 2, 28। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ 6ରୁ 8 ଯାଉନି, ଏକ ଘରୁ ଏଇଟା ଏକ ଘର ଫେଡ଼ିବ, 6ରୁ 8 ଯାଉନି, 1 10 ଆଣିବ 16, 16ରୁ 8 ଗଲେ 8, ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ 4, 4ରୁ 1 ଗଲେ 3। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ 3, 3ରୁ 5 ଯାଉନି, 1 10 ଆଣିବ ଏଠିକି, 1 10 ଆଣିଲେ 3ରୁ 5 ଯିବନି, 1 10 ଆଣିବ 13, 13ରୁ 5 ଗଲେ 8 ହେଲା, ଏଠି ଅଛି ଆଉ 8, 8ରୁ 3 ଗଲେ 5 ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଦେଖ 4ରୁ 3, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏକ ଘରେ ବଡ଼ ଅଛି ତେଣୁକରି ଖାଲି ବଡ଼ରୁ ଫେରିଦେବ, 1 10 ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 4ରୁ 3 ଗଲେ 1, ଏଠି ଅଛି ଆଉ 8, 8ରୁ 2 ଗଲେ 6, ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ତାମାନେ 1 10 ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ 1 10 ଆଣିଲେ 10, 10ରୁ 3 ହେଲେ 7, ଏଠି ଅଛି ଆଉ 6, 6ରୁ 4 ହେଲେ ହେଲା, 6ରୁ 4 ହେଲେ 2, ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା 5ରୁ 7 ଯାଉନି କାରଣ ଉପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଗଲା, 1 10 ଆଣିଲେ 15, 15ରୁ 7 ଗଲେ 8, ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ତେଣୁକରି 5 ଅଛି, 5ରୁ 4 ଗଲେ 1, 18 ହେଲା, ଏମିତି କରିବ ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। କ'ଣ ଦେଖିବା? କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଦ ନ ଦେଇକିରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମାନେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଦ ଦିଆହେବନି ହେଲା, ବାଦ ମାନେ ଅଲଗା କରାହେବନି, ତ ସେଟା ହେଲା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଲାଗି ଲାଗିଥିବ ଯୋଉଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ 1 2 3 4 5, କୋଉଠି ଛାଡ଼ା ହେଇନି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କକୁ, ତ ଏଠି ଦେଖ 29 30 31 32, ଏଟା ହେଲା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି 512 513 ହେଲା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି 2003 2024 ସରି 2023 2024 2025 ଏଟା ବି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଟା 1 ପ୍ଲସ୍ 2, ଏଟା କେତେ ହେଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3। ସେମିତି 2 ପ୍ଲସ୍ 3 5 ହେଲା, 2 1 3 ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ସେମିତି ପାଖାପାଖି ଆଉ କୋଉଟା ରହିଲା? 2 ପ୍ଲସ୍ 3, ଏଟା କେତେ ହେଲା? 5 ହେଲା। ସେମିତି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା 3 ଆଉ 4, ଏଟା 7 ହେବ ହେଲା। ପୁଣି 4 ଆଉ 5 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା? 9 ହେଲା। ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 1 2 3 3ଟା ଯାକ ମିଶାଇଲେ 6 ହେଲା, 2 3 4 ଏଇଟା ମିଶାଇଲେ 3ଟା, ଦେଖ 2ଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମିଶାଇଲେ ଏମିତି ମିଶାଇ କରିବ, 3ଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମିଶାଇକି ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 4ଟାର 10 14 18 22 ହେଲା, ଏମିତି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ଏଇଟାର କ'ଣ ଆସିଲା? ଅଯୁଗ୍ମ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟାର କ'ଣ ଆସିଲା? ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ମିଶିଛି, ଯୁଗ୍ମ ବି ଆସିଛି ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ମିଶିକି ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯେତେବେଳେ କଲ, ଏଟାରେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଲି ଯୁଗ୍ମ ଯାହା ସବୁ, ଏଟା ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ଏଟାରେ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି ସବୁ ଯାହା, ଏଟାରେ ଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 3ଟା କ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେଟାରେ ଯୁଗ୍ମ ମିଶିକି ଆସିଲା, ଅଯୁଗ୍ମ ବି ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ 2ଟି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି? ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାନ ଅଟେ କି? ଏଟା ଲେଖିବା। ତ 1 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ହେଲା, ଏଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ଅଯୁଗ୍ମ, ତ ଲେଖିଦେବ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ, ଏଟା ଯୁଗ୍ମଟା ହେଲା, ଯୁଗ୍ମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା କ'ଣ ଆସିଛି? ଏଟା ଅଯୁଗ୍ମଟା, ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡଟା ଏଟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଯୁକ୍ତ, ଏଟା କ'ଣଟା? ଅଯୁଗ୍ମ, ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ମିଶିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ ହେଲା। ସେମିତି ଏଟା 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଏଟା ଦେଖ ଲେଖିବ ଅଯୁଗ୍ମ
ଯୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସେମିତି ଲେଖିବ ଯୁଗ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଥାଅ ବୁଝିଲା। ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ଆସିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଖଟା କରିବା ଏଇଟା କଟା ହେଲା ଖଟା କଲେ ସେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କରିବ ଲେଖିବ ହେଲା। ଖଟା ଯଦି ଲେଖିବା ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ତିନିଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କରୁଛି ଏବେ ହେଲା। ଅଯୁଗ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅଯୁଗ୍ମ କ'ଣ ଆସିଲା ତମର ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ନିଅ ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ନିଅ ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ନିଅ ତ କ'ଣ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ ଆସିବ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଏ ହିସାବରେ ଆସିବ ହେଲା। ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ ସେମିତି ଚାରିଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର କରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ତାପରଟା 2 ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ତାପରଟା ଅଛି 3 ଅଯୁଗ୍ମ ପ୍ଲସ୍ 4 ଯୁଗ୍ମ ଏମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ଆସୁଛି 10 ଆସିଛି ତାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ତାପରଟା ଗଲେ ସବୁ ଜାଗା ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଆସିବ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ଆସିବ ଗଟାର ଯୁଗ୍ମ ଆସିବ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ତମେ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି ଲେଖ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାନ ଅଟେ କି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି 1 + 2 ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 3 ଆସିଲା। ତାପରେ 2 + 3 ମିଶାଇଲେ 5 ତାପରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି 2 ଲେଖେ ରହୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା 2 ଲେଖେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ 2 ଲେଖେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯଦି ଖଟା ଦେଖ ଏଠି କେତେ 3 ଆସୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଠି ଆସୁଛି 3 ଏଠି ବି 12ରୁ 15ରୁ 12 ଗଲେ 3 ପାର୍ଥକ୍ୟ 3 ଲେଖା ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଆସୁଛି 4 ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା 18ରୁ 14 ଗଲେ 4 ଏଇଟା 22ରୁ 18 ଗଲେ 4 ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରେ ଦୁଇ କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି ଏଠି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମଟାରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ନା 2 ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲର କେତେ ହେଉଛି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ 3 କେତେ ହେଉଛି 3 ତାପରେ ତୃତୀୟର କେତେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ 4 ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାନ ଅଟେ କି ନାହିଁ ସମାନ ହେଲା କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ଲେଖିବା ଏଟା ହେଲା। ତାପରେ ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ। କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଲା। ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ରମାଗତ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁଠି ଅଲଗା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ 2 ଆସିଲା ଏଠି 3 ଆସୁଛି ଏଠି 4 ଆସୁଛି। ତ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାମାନେ 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 କରିବା। ତ କ୍ରମିକ ଯୋଗଫଳ କର 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 ଆସିବ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ 6ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର କରିବା ଦେଖ 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 କରିବ। ତାମାନେ 6ଟା କଲେ କେତେ ଆସିଲା 2 1 3 3 6 4 10 15 15 6 21 ଆସିଲା। ତାମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିଲା ବୁଝିଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଲା ଆସ ଆମେ ଯୋଗଫଳର ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ସଂରଚନା କରିବା। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 = 6 ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି 3 1 4 ହେଲା।
এটা ସେମିତି ଦେଖ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ତା ମାନେ এটা ଦେଖ ଆର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଆର ଶେଷ ଅଙ୍କ 2 2 4 6 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ 3 4 5 3 4 7 5 12 12 আহিଲା 12 ମାନେ ଦେଖ ଆର 3 କି ଆର 5 ମିଶେଇଲେ କେତେ ଆର ଫାଷ୍ଟ ଆର ଲାଷ୍ଟ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା 8 ହେଲା। ତ କେତେ ହଉଛି ଦେଖ 4 6 8 2 ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି କି ନା କେତେ ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି +2 ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଏଇଠି ହେଲା +2 ଲାଖେ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସଟା ନାଇଁ କି। ତ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ବଢୁଛି ଏଇଠି 3 ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ହେଲା ଏଇଠି କେତେ ବଢୁଛି ଆର ଡିଫରେନ୍ସଟା +3 ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ 4ଟା ଯେତେବେଳେ 3ଟା ନେଲୁ କେମିତି ହେଲା 4ଟା ଦେଖ 4ଟା ନେଲେ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲା ବେଳକୁ 5 ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ 2 3 2 1 3 3 6 4 10 10 ଏଇଟା ସେମିତି କଲେ କେତେ ହେଉଛି ଏଇଟା 5 ହେଉଛି ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆର ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି 7 ହେଉଛି ଆର ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି 9 ହେଉଛି। ତାମାନେ ଓଡ଼ା ଆସୁଛି ଆର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ଆର କ'ଣ ଆସୁଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ଆର କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଇଠି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5ଟା ନେଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ମଝି ଆର ଦେଖ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି କଲେ ଆର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି କଲେ ତାମାନେ 2 4 6 ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଯଦି କରିବା 3 ଆଉ 5 8 ହେଲା ଏଠି 4 ଆଉ 6 10 ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ 3 4 ଓ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 3 4 ଆଉ 5 3 4 5 ଦେଖ ଏଠି 3 4 5 ଏଠି ଦେଖ 3 4 ଓ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିପରି ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସିଧାସଳଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ନ କରିକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପାଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଆମେ କରିବାନି ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କରିବା। ତ କେତେଟା ଦେଇଛି 3ଟା ଦେଇଛି ମାନେ କୋଉଟା କରିଥିଲା ପଛ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ କରିଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇଥିଲା ମଝି ଦୁଇଟାକୁ କର 3ଟା ଦେଇଛି ମାନେ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ତାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କରିବ ହେଲା ଏ ତଳ ଦୁଇଟାକୁ କରିବ ମଝିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାମାନେ 27 69 କେତେ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା 27 କି 69 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା 7 9 16 6 ରଖି 1 ହେଲା ପୁଣି 2 ଇଏ 6 8 ହେଲା କି ନାହିଁ 8 1 9 96 ହେଲା କେତେ ହେଲା 96 ହେଲା। ତାପରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବ 68 ମଝିଟାକୁ ଯୋଗ କରିବ ହେଲା ଏମିତି ଯୋଗ କରିବ ବୁଝିଲା। ତ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 96କୁ ଯୋଗ କରିବ 68ରେ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ନା ତୁମର ପୁଣି ଯୋଗ କର 6 8 14 4 କି 1 ତାପରେ 9 6 15 ହେଲା 15 ଇଏ 1 16 164 ଆସିବ ହେଲା ଏମିତି ଯୋଗ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେଟା ଦେଇଛି 1 2 3 4 5 5ଟା ଦେଇଛି ତାମାନେ 5ଟା ଥିଲେ କେଉଁଟା କରିବ କେଉଁ ଯୋଗ ଫଳଟା କରିବ ଏଇଟା କରିବ ହଁ ଆର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି କରିବ ହେଲା। ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କଲେ କେଉଁଟା କରିବ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଯୋଗ କରିବ ହେଲା। ତାମାନେ କର ଦେଖ 48 ରଖିଦିଅ ମିଶାଣ ହେଲା ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଗ କର 49କୁ 51ରେ ଯୋଗ କଲେ 9 1 10 0 କି 1 4 5 9 1 10 100 ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଠି 49 ହେଇଯାଇଛି 50କୁ ପୁଣି 52 ହେଲା ଏବେ ଯୋଗ କର 4 ଅଙ୍କ ଆସିଲା 4 ଅଙ୍କ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଟା ଯୋଗ କରିବ 4ଟା ଅଙ୍କ ଥିଲେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛି ମଝି ଦୁଇଟାକୁ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ କର ଏ ଦୁଇଟାକୁ କର ଏ ଦୁଇଟାକୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ 48 ମିଶାଣ ଇଏ 100 ଆଉ ଇଏ 50 150 ହେଇଗଲା ହେଲା 150 ପ୍ଲସ୍ 52 ହେଲା ଏବେ 3ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ତଳ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କର ତଳ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ 48 ଆଉ 52 48 52 କେତେ ହେଲା 8 2 10 0 କି 1 4 5 9 1 10 100 ହେଇଗଲା 100 ଇଏ ପ୍ଲସ୍ 50 150 ତାମାନେ 250 ଆଇଲା ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାର ସବୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ତ ମୁଁ 2ଟା ବୁଝେଇଦେଲି ଏଇଟା ଦେଖ କେତେଟା ଦେଇଛି 4ଟା ଦେଇଛି କରିଦେଉଛି ନହେଲେ ଦେଖ 4ଟା ଦେଇଛି 4ଟା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି 4ଟା ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ କରିବ କି ନାହିଁ
ତ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ କର, ଏ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ହେଲା। ତାମାନେ ଏ 24 କି 24 ରଖିଦିଅ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ 25 26 ଦେଖ 5 11 1 ରଖି 1 2 2 4 1 5 51 ହେଲା, 51 ପ୍ଲସ୍ 27 କଲ, ତିନିଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ତଳ ଦୁଇଟାକୁ କରିବ ମିଶେଇବ, ତଳ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ ମିଶେଇ ଦେଉଛି 24 27 7 4 11 1 ରଖି 1 2 2 4 1 5 51 ହେଲା, 51 ପ୍ଲସ୍ ଏ ମଝିରେ ଅଛି 51 କେତେଟା ହେଲା, ଦୁଇଟା 51 1 1 2 5 5 10 ହେଲା, 102 ହେଲା, ଉତ୍ତର ହବ 102, ଆର ଉତ୍ତର ହବ 102, ଏଟା ଖର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଗ କରିଦେଲି କି ସରି ଗଟା ଆଗରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଖ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଖ ବି କଲେ, ତାପରେ ଘଟା ଦେଖିବା ତ କେତେଟା ଦେଇଛି 1 2 3 4 5 6ଟା ଦେଇଛି, 6ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି କୋଉଟା କରିବ ଦେଖ, 6ଟା ଦେଇଥିଲେ ତମେ ଦୁଇଟା ଲେଖା କର ହେଲା, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି କର, ଏ ଦୁଇଟାକୁ କର 38 41 ଆଚ୍ଛା 6ଟା ଦେଇଛି ନାଇଁ କି, ତା ମାନେ ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଦେଖ 237 କି 237 ରଖିଦିଅ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା 238 କି 242 ରେ ମିଶେଇ ଦିଅ, ଏଇଟା କେତେ ହବ 8 2 10 0 ରଖି 1 ହେଲା, ତାପରେ 3 4 7 1 8 ହେଲା, ଏଇଟା ପୁଣି 2 2 4 ହେଲା, 2 2 4 480 ହେଲା, ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟା ଦେଖ 9 1 10 0 ରଖି 1 ହେଲା, 3 3 4 7 1 8 ଏଇଟା 8 କରିଦିଅ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି କେତେ 2 2 4 ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା, ତାପରେ କରିଦେବ ଏଇଟା 240 ହେଲା, ତା ମାନେ ଏବେ କୋଉଟା ମିଶେଇଲେ ହବ ଦେଖ, ଏବେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 237 ପ୍ଲସ୍ 400 880 ଦେଖ 0 0 8 16 6 ରଖି 1 4 4 8 1 9 9 ହେଲା, ଏତିକି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ 240 ଅଛି, ଏବେ କୋଉଟା କରିବ ଏ କ'ଣ ଦୁଇଟା କର, ତ କଲେ କେତେ ହବ 7 ଏଟା 4 3 7 ଏଟା ଅଛି 2 2 4, ତାପରେ ଏଟା ମିଶେଇ ଦବ 960 ମିଶେଇ ଦବ, ତ କେତେ ହେଇଗଲା 7 7 6 13 3 ରଖି 1 9 4 13 1 14 ହେଲା, ଏତିକି ହବ ଉତ୍ତର, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସଡ଼କ ପଥ ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।